नमस्कार बंधुगण आपण मानक आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। तो दर्शक बंधु आज राशिफल विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं मेष राशि आपण जीवन में जहाँ भी सब दुख थिला समस्या थिला से सब अंत होगा जाऊँगी। यही वर्ष 2025 रे आपण खुशीर समय आरंभ होगा जाऊँगी। तो बंधु माने एही वर्ष 2025 रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन होबाकु जाउछि, जार प्रभाव प्रत्येक राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि। तेबे एही ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन में सकारात्मक प्रभाव पकाइबाकु जाउछि, जा फल आपणक जीवन में विराट परिवर्तन होबाकु जाउछि। तो ए सब विषय आज भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। तेणु आपण मैंने भिडटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तो दर्शक बंधु आज सबू दुख अंत सबू समस्यार अंत यही 2025 मसीह होबाकु जाउछि। मात्र दीर्घ 30 वर्ष पर आपणक राशि रे शनि 7.5 आरंभ होबाकु जाउछि। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो एवं राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि होउछि मेष राशि। तो आपणकर राशि अधिपति होउचंती मंगल। तो बंधु माने वर्ष आरंभ रे आपण मानकर द्वितीय विभाग विराजमान हेबे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव में विराजमान हेबे मंगल एवं आपणक षष्ठ भाव में विराजमान अछंती केतु, अष्टम भाव में विराजमान अछंती बुध एवं आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती सूर्य, एकादश भाव में विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र एवं आपणक द्वादश भाव में विराजमान अछंती राहु। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति होउचंती मंगल। एही वर्ष 2025 रो स्वामी मध्य होउचंती मंगल। सेथिपई आपण ए वर्ष 2025 टी आपणक पई विशेष अटे, अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। वर्ष 2025 रो आपण मानक जीवन में अनेक किछि परिवर्तन होबाकु जाउछि। आपणक मध्य रे एही वर्ष 2025 रे एनर्जी बहुत अधिक रहिबो। आपणक मध्य रे आग्रेशन रहिबो एवं धैर्यर मध्य हानि देखा देई पारे। सेथिपई ए सब प्रति आपण टिके ध्यान दियंतु। वर्ष आरंभ रे आपणकर बंधु चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे। तो चतुर्थ भाव में मंगल निचस्थ अछंती, पुणी मंगल बक्री होई आपणकर तृतीय भाव को ही चलन करिवे, पुणी आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, तापरे आपणकर पंचम भाव को ही चलन करिवे। तो मोटामोटी भाव देखा गले वर्ष प्रथम रे आपणकर मंगल से तृतीय चतुर्थ एवं पंचम रे विशेषतः रहिबे। तो वर्ष आरंभ रे आपणकर कोनोसी बड़ जिनिस रे ड्रिल करि पारंती, ताकि एप्रिल पूर्वर आपणकर बड़ डिसीजन भी नहीं पारंती। ता प्रॉपर्टी को नहीं कि हो किंबा कंट्राक्टिंग रिलेशन हो, कोनोसी टेक्निकल जिनिस हो, जो कोनोसी भी जिनिस हो तापर किणाकिणी करिवार भी हो। ए सब जदि किछि किणाकिणी करबा को चाहुचंती तो ए मे मास पूर्वर आपण ए सब किणंती तो आपणक पई अत्यंत भल रहिबो। एवं वर्षर आरंभ रे सूर्य आपणकर भाग्य स्थान रे अर्थात नवम स्थान रे विराजमान अछंती। पुणी 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि रे एवं अर्थात आपणक दशम भाव को ही चलन करिवे। 14 जनवरी रु 14 फेब्रुआरी सूर्य आपणकर दशम भाव को ही रहिबे। पुणी 14 फेब्रुआरी रु 14 मार्च आपणकर एकादश भाव रे ही रहिबे। पुणी 14 मार्च रु 14 एप्रिल आपणकर द्वादश भाव रे ही रहिबे। जेतेबेले 14 मार्च रु 14 एप्रिल एही समय रे आपणकर जोठारे भी आपणकर निजर प्रेम जीवन रे विशेष ध्यान दबार ही अछि। से समय रे आपणको निजर प्रेम जीवन रे ध्यान दबार अछि, निजर शिक्षा जीवन उपरे ध्यान दबार अछि एवं आपणकर निज माइंड को आपण कंट्रोल करिवार ही अछि। मात्र जेमिति 14 एप्रिल को सूर्य आपणकर प्रथम भाव को आसी जिवे तो आपण को शिक्षा जीवन को लेकिन बहुत भल फल प्रदान करिवो। 14 एप्रिल पर आपणकर कमिटी रिलेटिव भितर कौन एग्जाम रही किंबा सही एग्जाम रे निश्चित भाव में आपण को बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो, कारण सूर्य आपणकर प्रथम भाव में उच्चस्थ अछंती।
14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ପୁଣି 14 ମେକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। 14 ଜୁନକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେପରି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ବଢ଼ିଯିବ। କାହାର ଭଲ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାହାର ଅନେସେସରି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାମ, ଅନଲାଇନ୍ର କାମ, ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲର କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହା ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦାନ୍ତ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେ 2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମେଷରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ସ୍ଥାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ବହୁତ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। 18 ମେ 2025କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ରାହୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ରାହୁ ଏକାଦଶ ବହୁତ ଚଳନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବ, ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡ ବନାଇବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5କୁ ନେଇ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷରେ ଅଶୁଭ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଶନି 7.5ରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଭାବ ରହିଛି ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ
କିଛି କଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମିଯିବ। ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।